স্টার্ট করছি। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। So our remaining machines under study is squirrel cage induction motor. This is basically a three-phase induction motor that we are going to study. So as in the case of a DC machine, we have to note down the nameplate of the squirrel cage induction motor. Why it is called squirrel cage later will come. You see the nameplate. Nameplate. This is this is the nameplate of the three-phase squirrel cage induction motor. First serial number, next kilowatt or HP, 3 HP or 2.2 kilowatt, volts 415 volts, phase is 3, due to 3 phase as cycle per second means frequency 50 Hz, amperes 5.2, RPM 1410 RPM, rating continuous. That means the machine can run without any interruption day after day and day after day. Connections delta. You know star delta connections. Normally, the squirrel induction motor, the stator is connected in either star or delta. In this machine, it is a delta connected. Normally, up to 5 HP, all squirrel induction motors are connected in delta, stator or delta connector. Insulation, it will be class E, E, E. Nothing is visible here, class E. And a frame, etc. type. Then, so this nameplate we are going to study, but here you see here first manufacturer Elmec, manufacturer is Elmec, rated output 3 HP or 2.2 kilowatt as given in the nameplate, then rated voltage 415 volts, rated current 5.2 amperes, rated speed 1410 RPM that I have said just before. Number of poles. In case of a DC machine, we have counted the number of main poles and number of interpoles. It was 4 and 4. But here, in case of a AC machine, no poles are visible. Later will come. Here, for the time being, we note down it. The number of poles is 4. Why it is 4? We will explain later. Then temperature rise. As in the case of a DC machine, it is 40 degrees centigrade above ambient temperature. That is, if the ambient temperature is X degree, the allowable temperature is X plus 40 degrees centigrade. Then frequency 50 Hz, insulation E, that I have read, duty cycle. Here, just before few seconds back, I have said it, the rating is continuous. So what will be the duty cycle? Hello, what will be the duty cycle? Duty cycle will be continuous. We'll write continuous. So these are the nameplates. Specification will note down from the nameplate of the squirrel induction motor. Then stator. The first point is diameter. We have to measure the diameter of the armature. Then number of slots. Then angular slot piece. Then is the stator laminated? Then what are the material used for core and OS? Then we have to sketch. So we'll go to the picture.
Just 1 minute. हाँ, just 1 minute. স্যার কয়েকজন ওই জয়েন করতে চাইছে, জয়েন করতে পারছে না, একটুখানি দেখবেন স্যার। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है. এরকম তো ছবি ছবিগুলো কোথায় রেখেছি? So first is stator. Is rotor stator. Stator. This is the stator of spherical induction motor. First, we have to measure the diameter of the armature. You see, this is basically the stator. This is stator. So from the center, if we measure this distance, we will get inner diameter. This is outer diameter. So we have to measure the mean diameter. So from this distance plus this distance divided by 2. Clear? So we have to measure from center to the diameter. So this middle to this middle. This middle. We have to measure the diameter. Then the number of slots. We have to count the number of slots. These are the slots. This material portion না, এই যে কালো পোর্শন যেটুকু দেখাচ্ছে আর কি, ছোট্ট ছোট্ট কালো পোর্শন দেখানো যাচ্ছে না। এই যে কালো পোর্শন গুলো, এই যে সরু দাগের মতো দেখাচ্ছে, এই যে সরু দাগের মতো দেখাচ্ছে, this is the slots, right? Is the stator slots laminated? Answer is yes. These are basically made of laminated sheet. These are laminated sheet. সেখানে স্লট কাটা রয়েছে, right? Then next point was just a bit. Angular slots for number of slots. We have to count the slots, number of slots. ওই যে ভিতরে যে সরু সরু দাগের মতো দেখাচ্ছে, এগুলো খুব সরু স্লট, মানে বাইরের দিকটা সরু, ভিতরের দিকে একটু ডেপথ বেশি। So we have to count the number of slots. Then angular slot piece. Very simple, angular slot piece is pi d by s. It is a, oh, angular slot piece, right? Slot piece, pi d by s. Then whether the slots are parallel to axis. Sorry, sorry. Oh.
Angular slot piece. Is the stator laminated? Yes. The stator is made of laminated sheet. What are the materials used for? What are the material used for core and wedge? The core material is always silicon steel, good quality silicon steel. Wedge, here there is no wedge. কেউ বলতে পারবে এখানে কেন ওয়েজ দেওয়া লাগেনি স্টেটাস স্লটসে? কারণ স্টেটাস স্লটসের মধ্যে ওয়েজ কেন দিতে হয়নি? হ্যালো, এই শুনতে পাচ্ছ? বলছি শুনতে পাচ্ছ? মানে কেন স্টেটাস স্লটসে ওয়েজ দিতে হয়নি? ওয়েজ মানে কাঠের টুকরো দিয়ে যে টাইট করে দিয়েছিলাম সেন্ট্রিফিউজাল ফোর্সে ডিসি মেশিনের আর্মেচার থেকে, যাতে কন্ডাক্টর গুলো বেরিয়ে না যায়। স্যার স্ট্যাটর গুলোকে কেন করব? স্ট্যাটর তো ফিক্সই থাকে, ওখানে কেন ওয়েজ দেব? হ্যাঁ 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 স্যার স্ট্যাটর তো হ্যাঁ, ফিক্সই থাকে, ফার্স্ট তা হচ্ছে স্ট্যাট here মানে the হ্যাঁ, stator is fixed, right? ইয়েস স্যার, There ইয়েস is স্যার, no question of generation of centrifugal force. ইয়েস স্যার। তার জন্য এখানে ওয়েজ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হুম, Then number of ventilating ducts. Here there is no ducts are provided. Ducts কি ডিসি মেশিনে আমরা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমি পরে বোঝাবো আর কি। এখানে কোনো ডাক্টস নেই, ডাক্টসটা পরে পরে দেখাবো আর কি। এটা মেটেরিয়াল, এক মিনিট। দেন whether there is any conductor, একটু রোটরে চলে গেলাম, সরি, is for core and armature. Then then draw the sketches of the stator laminations. So then rotor portion, first we have to see the diagram of the rotor. Squirrel cage induction motor rotor. This is the rotor of the squirrel cage induction motor, right? What are the points? Rotor is diameter. First is rotor diameter. So we have to measure the diameter of the rotor. We have to measure the diameter of this rotor. This diameter, right? Uh, diameter of the rotor. Then number of slots. We have to count the number of slots. Which one is the number of slots? এখানে স্লটস কোনটা? এই যে সাদা সাদা দাগগুলো দেখছো, একটু বেঁকা বেঁকা সাদা সাদা, ওই সাদা গুলোর মাঝখানের গুলো হচ্ছে স্লটস। মেটেরিয়াল যে পোর্শনটা দেখাচ্ছে, we have to count. We have to count this number of slots, right? I think the total number of slots is, I think it is 45. আর in case of stator it will come on 36, যেটা আগের বার স্টেটাস স্লটস কাউন্ট করেছিলাম ওই সরু সরু সরু। Then next point is slot piece. The slot piece is pi d by s. Diameter of the rotor, just we have measured. Total number of slots 45, so this is slot piece. We have to note down it. Then whether the slots are parallel to each other. দেখো, these slots, it is parallel to each other? নো স্যার। একটু স্লাইটলি বেঁকে বেঁকে রয়েছে। দিস ইজ কল স্কুইং, SKEWING। কেন করা হয় আমরা পরে আসছি আর কি। তো এখানে যার সিম্পলি আনসার হচ্ছে নো। দেন whether there is any conductor. Yes,
we have to write the bar type conductor, BAR, bar, rotor bar type conductor. Materials of conductor, aluminum. Materials of conductor is aluminum. Then তারপরে কি আছে? Number of ventilating ducts. এখানে রোটরও there is no duct. Width of the duct. So no question of measure the width of the duct. Is the rotor laminated? Yes, rotor is also laminated. The rotor is also laminated. এই রোটরটা কিন্তু laminated. The rotor is there is also laminated. The rotor is also laminated. Number is the rotor laminated? Yes. Then what are the material used for core and wheels? Here also no wedge is there. The material of the core is silicon steel. Right? Then just a minute. There is a stator housing. Next point is stator housing. Next point is stator housing. Stator housing. তাহলে ফার্স্টে কি আছে দেখো, এখানে আরেকটা রয়েছে, why the rotor is called squirrel cage, তারপরে ড্র কেসেস অফ দ্য এক্সেট্রা এক্সেট্রা, why the rotor is called squirrel cage rotor। আনসারটা হচ্ছে, আমি যদি আমার ছবিতে ব্যাক করে যাই, এই যে রোটরটাকে দেখতে পাচ্ছ, এই যে রোটরটাকে দেখতে পাচ্ছ, এই যে রোটরটা, এখানে রয়েছে রোটর বার এরকম। এই যে একটা সার্কুলার জিনিস রয়েছে, এটাকে বলা হয় এন্ড রিং। সিমিলারলি এরকম রয়েছে। তার মানে আমি যদি আলাদা করে ইফ উই লুক ইট, তাহলে দিস ইজ ওয়ান রিং, হিয়ার ইজ অ্যানাদার রিং, এখানে একটা বার, এখানে একটা বার, এখানে একটা বার, সিমিলারলি এখানে ওই দিক দিয়ে এখানে বার, ওই দিক দিয়ে বার এরকম। তাহলে যদি এন্ড রিং টুক করে রেখে বারগুলোকে রেখে ভিতরের মেটেরিয়ালটাকে আমরা ভ্যানিশ করে দিই, ইমাজিন করি, দেন ইট লুকস লাইক দ্য কেজ অফ স্কুরেল। পাখির যে খাঁচা আসে ঠিক অনেকটা এরকম, চারিদিক দিয়ে এরকম কতগুলো লাঠি ইনসার্ট করা থাকে, তারপর সেটাকে খাঁচা বলে। তার মানে উইদাউট দ্য রোটর কোর, the rotor looks like the cage of a squirrel. That is why it is called squirrel cage induction motor. Right? Next হচ্ছে stator housing. Stator housing. Stator housing. First হচ্ছে material of stator housing. Which part is stator housing? This. This is stator housing. This is stator housing. This is stator housing. The first point is we have to measure the stator housing. Yes, a material of the stator housing, silicon steel. Length and thickness of the stator housing. Which one is the length? Length হচ্ছে, সরি, লেন্থ হচ্ছে স্টেটার হাউজিং এর এইখান থেকে ঠিক উল্টো দিকটার এই আইডেন্টিক্যাল পোর্শন। তার মানে আমাকে এইভাবে মেজার করতে হবে, বাইরের দিক দিয়ে আর কি, বা ভিতরের দিক দিয়ে আর কি, এখান থেকে শুরু করে একদম সেন্টার থেকে ওই আইডেন্টিক্যাল পোর্শন পর্যন্ত। ক্লিয়ার? লেন্থ অফ দ্য স্টেটার হাউজিং, ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো, এই শোনা যাচ্ছে?
यस सर। হ্যাঁ, আমি আবার রিপিট করছি, এটা হচ্ছে আমার স্টেটার, রাইট? একে হাউস করে রেখেছে কে? এই বাইরের পোর্শনটা, এই যে মেটালিক পোর্শনটা, দিস ইজ স্টেটার হাউজিং। তাহলে তার মেটেরিয়াল, সরি আমি না একটু ভুল বলেছি, এই স্টেটার হাউজিং এর মেটেরিয়ালটা না, ঠিক আছে, স্টেটার হাউজিং এর মেটেরিয়ালসটা হচ্ছে সিলিকন স্টিল। এবার লেন কোনটা, যেটা বলেছি ওটাই, মানে এইখান থেকে এই মেশিনের এই বরাবর এই ওই ওই উল্টো দিকের ওই পোর্শনটা আর কি, ক্লিয়ার? তার মানে আমি এই যে মেটেরিয়াল একটু থিকনেস দেখাচ্ছে, তার ওই উল্টো দিকে এরকম রয়েছে, তাহলে এখান থেকে ওই লেন্থ এই বরাবর লেখা, এই এখান থেকে মেজার করব ঠিক উল্টো দিকটা, তাহলে লেন্থ অফ দ্য স্টার্টার হাউজিং, ক্লিয়ার? হ্যালো, মানে এটা তো বেসিক্যালি একটা সিলিন্ডারের মতো, মানে আমি যদি এভাবে দেখি, এটা যদি আমার স্টার্টার হাউজিং হয়, তাহলে এই লেন্থটা, এই লেন্থটা, এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা, আর এই জায়গাটা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, ক্লিয়ার? Yes, sir. এটা হচ্ছে লেন্থ অফ দা স্টেটার হাউজিং। তারপরে কি আছে? তারপরে আছে তারপরে আছে লেন্থ আর থিকনেস অফ দ্য স্টেটার হাউজিং। থিকনেস হচ্ছে, দেখো, থিকনেস হচ্ছে এই যে থিকনেসটা দেখাচ্ছি, থিকনেসটা হচ্ছে দিস থিকনেস, দিস থিকনেস, ক্লিয়ার? এই যে পাতলা একটু থিকনেস, দিস ইজ দ্য থিকনেস অফ দ্য স্টেটার হাউজিং। নেক্সট কি আছে? নেক্সট আছে, নেক্সট আছে ফাংশন অফ দ্য স্টেটার হাউজিং। তাহলে ফাংশন অফ দ্য স্টেটার হাউজিং কি হবে বলো তো একজন? ফাংশন অফ দ্য স্টেটার হাউজিং, স্যার এটার ফাংশনটা কি ইয়োকের মতোই? না 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 না, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইট প্রোটেক্ট দ্য এন্টায়ার মেশিন স্টেটার। হ্যাঁ স্যার, অনেকটা ওরকমই ইয়োকের মতো প্রোটেক্ট করে। ফার্স্ট হচ্ছে ইট হোল্ডস দ্য স্টেটার কয়েল, স্টেটার, ইট হোল্ডস দ্য স্টেটার, মানে আমার এই যে ছবিটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে স্টেটার হাউজিং, এটা হচ্ছে স্টেটার হাউজিং, আর এটা হচ্ছে স্টেটার। তাহলে ডিসি মেশিনের ইয়োগ যেমন ইন্টারপোল মেইন পোল গুলোকে হোল্ড করে, তাহলে ফার্স্ট ফাংশন অফ স্টেটার হাউজিং ইজ টু হোল্ড দ্য স্টেটার কোর, right? Then it will protect the entire machine, then it will provide a more surface area for the cooling of the machine. এই এই একটা জিনিস দেখাচ্ছ, সাইড থেকে দেখা নিজে এরকম ঠ্যাং ঠ্যাং বেরিয়ে রয়েছে একটু, এগুলো কিন্তু ফিন বলে, এফ আই FINS, ফিন্স। এটা হচ্ছে মানে এরকম কাটা কাটা আর কি, মানে অনেকটা করে মেটেরিয়াল হয়, এই থেকে ওই মাথা অব্দি গেছে আর কি, মানে এতটা উঁচু হয়ে একদম ওই মাথা অব্দি গেছে আর কি। আবার মাঝখানটাতে নেই, আবার এখানে একটা কিছুটা থিকনেস নিয়ে পুরোটা ওইটা গেছে আর কি, কেন কতগুলো করে শিট জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কুলিং সারফেসটা বেড়ে যায় আর কি, মেশিনটা গরম হয়, রোটর গরম হয়, স্টেটর গরম হয়, হাউজিংটা গরম হয়, বাইরে গিয়ে হিট ডিসিপেট করে যায়, রাইট? দেন yes, গেল, whatever scale the stator housing, we have to scale this. হয়েছে টাইপ অফ কুলিং। দেখো টাইপ অফ কুলিং কিছু দেখা যায় কিনা, ছবিটা পাঠিয়েছি কিনা আমি জানি না। টাইপ অফ কুলিং, দেখা যাচ্ছে না। টাইপ অফ কুলিং মানে দেখো, টাইপ অফ কুলিং না, দেখা যাচ্ছে না কিছু। টাইপ অফ কুলিং
জাস্ট টাইপ অফ কুলিং, এটাকে লিখবে ফ্যান কুলড। তার মানে এই যে রোটরটা, এইটা হচ্ছে ড্রাইভিং সাইড, এটা হচ্ছে ড্রাইভিং সাইড, এটা হচ্ছে নন ড্রাইভিং সাইড, উল্টো দিকটা আর কি। এই নন ড্রাইভিং সাইডে এই এখানে এই সেন্টার, এই রোটরের যে সেন্টার যদি এদিক দিয়ে যেটা বেরিয়েছে, সেখানে একটা ফ্যান মাউন্টেড থাকে। রোটর ঘোরে, ফ্যান ঘোরে, সেই হাওয়াটা এই ভিতরের দিকে যায় আর কি। সো ইট ইজ ফ্যান কুলড, টাইপ অফ কুলিং হচ্ছে ফ্যান কুলড। তারপরে আসে শ্যাফট অ্যান্ড বিয়ারিং, টাইপ অফ বিয়ারিং, ড্রাইভিং এন্ড আর নন ড্রাইভিং এন্ড। এটা একটু আগে বললাম যে এটাকে বলা হয়, এটাকে হচ্ছে এটাকে হচ্ছে ড্রাইভিং এন্ড, আর উল্টো দিকটা নন ড্রাইভিং এন্ড। বোথ সাইডস বল বিয়ারিং ইজ, এখানে বল বিয়ারিং দেখতে পাচ্ছ ড্রাইভিং এন্ডে? হ্যালো, Yes, sir. এই দেখো এইটা হচ্ছে বল বিয়ারিং। এইখানে দেখো যে আয়রনের বল, ছোট্ট 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 ছোট্ট, এখানে লুব্রিকেশন দিয়ে দেওয়া হয়, গ্রিস, তার ফলে এই শ্যাফটটা এই বিয়ারিং এ সাপোর্ট করে, এটা ঘোরে, এটা ফিক্স থাকে, এটা বিয়ারিংটা ফিক্স থাকে, এটা ঘুরে যায়। আর এই ভিতরের এই বলগুলোকে ফ্লেক্সিবিলিটি প্রোভাইড করে আর কি। সো ইট রিডিউসেস দ্য ফ্রিকশনাল লসেস। নেক্সট কি আছে? টাইপ অফ লুব্রিকেশন, গ্রিস কমা অয়েল, আগের মতোই আর কি। শ্যাফট, আউটসাইড ডায়ামিটার অ্যান্ড লেন্থ, এটা হচ্ছে শ্যাফটের ডায়ামিটার, এটা হচ্ছে শ্যাফটের ডায়ামিটার মাপবে এই যেটা, আর লেন্থটা হচ্ছে এই বিয়ারিং এর এই পোর্শন থেকে এটা, এটা হচ্ছে লেন্থ, আর এটা হচ্ছে ডায়ামিটার। শ্যাফট আউটসাইড ডায়ামিটার, লেন্থ অ্যান্ড ডায়ামিটার। ওহ, শেষ হয়ে গেল, এখন জয়েন করছে। শ্যাফট আউটসাইড ডায়ামিটার, দেন শ্যাফট আউটসাইড ডায়ামিটার অ্যান্ড লেন্থ হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে শ্যাফট কি ওয়ে ডাইমেনশন। শ্যাফট কি ওয়ে ডাইমেনশন, এটা কি? এটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে শ্যাফট কি ওয়ে ডাইমেনশন। এইটা হচ্ছে ড্রাইভিং এন্ড, এটা হচ্ছে ড্রাইভিং এন্ড। এই যে জায়গাটা একটু স্লট কাটা আছে দেখো, এই যে এই কাটাটা একদম এই বরাবর এসছে আর কি। তার মানে তার মানে তুমি যদি, এই দেখো এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এইটা হচ্ছে কাটা রয়েছে, মানে এতটা একটা গ্যাপ করে, এটা একটা গ্যাপ করে, এটা একটা গ্যাপ করে, একদম বরাবর এই অবধি চলে আসছে, এই অবধি চলে আসছে, রাইট? এটাকে বলে কি ওয়ে ডাইমেনশন, ফাংশন কি, রাইট? তাহলে এর মাপতে হবে, যেহেতু কিছুই বলা নেই, তাহলে আমি কি করব, লেন্থ অফ দ্য কি এইটুকু মাপবো, ডেপথ অফ দ্য কি, উইডথ অফ দ্য কি, এটা মাপবো উইথ, এটা ডেপথ, এটা লেন্থ। কাজ কি, এইখানে তো মোটরটা ড্রাইভ করছে, এটা ড্রাইভিং এন্ড, এখানে লোডের শ্যাফটটা লাগবে, সেই লোডের শ্যাফটটা এখানে এসে এর সঙ্গে এই সার্কুলার বরাবর এর মাথাটা, এই যে সারফেসটা, ক্রস সেকশনাল সারফেসটা সার্কুলার, এটার সঙ্গে লোডের শ্যাফটটা মিশিয়ে দিয়ে এইখানে একটা, এই যে কিউএ ডাইমেনশন এতটা রয়েছে, তেমনি লোডের শ্যাফট এরকম কিউএ ডাইমেনশন থাকবে, তাহলে একই বরাবর ফেলে এরকম একটা লম্বা আয়রনের পিচ ওই শিফট শ্যাফট কিউএ ডাইমেনশনের বরাবর
ওখানটা ফেলে দেওয়া হয়। তার ফলে when the shaft rotates due to the pressure of this on the QA dimension of the load will rotate. বোঝা গেল? হ্যালো, এই বুঝতে পেরেছো কিউএ ডাইমেনশনের রোলটা কি? দেখো কেউ কোনো কথা বলছে না। হ্যালো, Hello, sir. হ্যাঁ, মানে বুঝতে বুঝতে পেরেছো যে কি এই কিটা কি করে, শ্যাফটের কি বলে, কিটা কি কাজ করে, সেটা কি বোঝা গেছে? এই দেখো, আরে না বুঝতে পারলো তো বলবে। হ্যালো, স্যার আমার মাইকটা একটু প্রবলেম আছে স্যার। ঠিক আছে, তো অন্যরা তো বলবে কিছু যে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, সেটাই বলো তাহলে। এই এ, উত্তর দিও আর কি। এই যে কাটা ব্যাপারটা বোঝা গেছে, এই শ্যাফটের আমি এই জিনিসটা এখানে এরকম ডেপথ করে এই বরাবর কাটা, এটাকে তো আমি ঘুরিয়ে দেখাতে পারছি না। এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা, আর এই জায়গাটা হচ্ছে এই জায়গাটা, দিয়ে এখানকার মেটেরিয়ালটুকু কেটে এখানকার মেটেরিয়ালটুকু তুলে দেওয়া হয়েছে এই ডেপথ করে। তাহলে এখানে একটা ফাঁকা স্পেস তৈরি হলো, রাইট, যেখানে কিছুটা মেটেরিয়াল কেটে বের করে নেওয়া হয়েছে। এই যে ফাঁকা স্পেসটা তৈরি হয়েছে এটাকে বলে কিউএ ডাইমেনশন। কি বলে আর কি, তার ডাইমেনশনটা হচ্ছে কিউএ ডাইমেনশন, এটাকে বলে কিউএ। কিরকম? দ্য শ্যাফট উইল ড্রাইভ এ লোড। তাহলে সেই লোডের যে শ্যাফট আছে সেটা এর সঙ্গে মুখোমুখি লাগিয়ে দেবো, লোডের শ্যাফটের এই জায়গাটা আর মোটরের শ্যাফটের এইটাকে মুখোমুখি জাস্ট টাচ করিয়ে দেব, দিয়ে ওই লোডের শ্যাফটও এরকম একটা কিউএ কিউএ কাটা রয়েছে। কারণ উপর থেকে দেখলে কিউএটা এখান থেকে এতটা, ধরো এটা হচ্ছে লোডের লেন্থ, কি এর লেন্থ। তাহলে এই বরাবর একটা আয়রনের পিস বসিয়ে দেব, যার মেজারমেন্টটা কিউএর ডেপথ উইথ লেন্থের সমান, রাইট। এবার শ্যাফট যদি রোটেট করে, এই কিটা কিটা লোডটাকেও ড্রাইভ করবে। কি বোঝা গেল কি গেল না? Yes, sir. বাকিরা? ইয়েস Yes, স্যার, sir. ইয়েস স্যার। পরিষ্কার, মানে দুটো শ্যাফটকে মুখোমুখি ফেলে দিয়েছি, দিয়ে সেই শ্যাফটের এখান থেকে কেটে নিয়েছি, কেটে নিয়ে একটা কি বসিয়ে দিয়েছি, একটা মেটেরিয়ালের স্লাইড বসিয়ে দিয়েছি আর কি, যা ডেপথ উইথ লেন্থ ওই এটার সামেশনের সমান। তাহলে এ যদি ড্রাইভ করে, ও ওকে প্রেসারে, একে প্রেসারে ওকেও ড্রাইভ করবে। ক্লিয়ার তো? হ্যালো, Yes, sir. হ্যাঁ, ইয়েস, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। এইবার আমরা যে যে জায়গাটাকু বাকি রয়েছে, যে টোটাল নাম্বার অফ পোলস অফ দা স্কুলের ইন্ডাকশন মোটর আমরা 4 লিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখো পোলস কাউন্টেড করার কোনো অপশন নেই, ওটা ফর্মুলা দিয়ে বের করতে হয়। আমি যদি নেম প্লেটে যাই, 1 মিনিট দাঁড়া, আমি যদি নেম প্লেটে যাই, 1 মিনিট, নেম প্লেটে যাই, এখানে টোটাল নাম্বার অফ পোলস কোনো মেনশন নেই, কিন্তু আমার ওখানে এখানটা নেম প্লেটে পড়াইগুলো জানতে চেয়েছে, সেখানে টোটাল নাম্বার অফ পোলসটা চেয়েছে, আমরা 4 দিয়েছি। বাট নো পোলস আর ভিজিবল ইন কেস অফ এ এসি মেশিন।
three-phase induction motor. দেখো, the speed mentioned on the nameplate of the squirrel cage induction motor is it is 1410 RPM. Squirrel cage induction motor or any three-phase induction motor rotates slightly less than the synchronous speed. তোমরা synchronous speed পড়েছো? কথা বলো। 125 F/P এরকম একটা ফর্মুলা যে ছিল ওটা। হ্যাঁ, সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে হ্যাঁ। বেসিক্যালি যখন রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কনসেপ্ট হয়েছে, না রোটেটিং অত ডিটেলসে কিছু হয়নি স্যার। ঠিক আছে, আমি খুব বলে দিচ্ছি যে তুমি যদি একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে একটা থ্রি ফেজ সাপ্লাই দাও, ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই, কিরকম যে তিনটে ফেজের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স 120 ডিগ্রি, থ্রি ফেজ সাপ্লাই আর কি, রাইট? তাহলে যদি থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের ওয়াইন্ডিংটা ব্যালেন্সড ওয়াইন্ডিং হয়, মানে তিনটে ফেজেরই ইম্পিডেন্স সমান এরিথমেটিক্যালি অ্যান্ড ভেক্টোরিয়ালি। ইম্পিডেন্স সমান এরিথমেটিক্যালি অ্যান্ড ভেক্টোরিয়ালি, এর সিগনিফিকেন্সটা কি? সে ফর এক্সাম্পল তোমার একটা ইম্পিডেন্স আছে Z1, একটা ইম্পিডেন্স আছে Z1, সেটা হচ্ছে 4 + J5, রেজিস্ট্যান্স পার্টটা এত আর রিঅ্যাক্ট্যান্স পার্টটা এত, রাইট? তিনটে ফেজ। আর একটা ফেজের Z2, সেটাও 4 + এটা। আর একটা ফেজের আছে Z3, সেটা হচ্ছে 4 - J5। দেখো এর ম্যাগনিটিউড কত? সরি, একটা কাজ করো, এটাকে 3 করো, তাহলে করতে সুবিধা হবে। 4 + J3, তাহলে এর ম্যাগনিটিউড কত? 5। 5 5 এর ম্যাগনিটিউড কত? 5 এর ম্যাগনিটিউড কত? 4 - J3, 5 5 তাহলে এরিথমেটিক্যালি তিনটে সমান, কিন্তু ভেক্টোরিয়ালি সমান না, কারণ এটা হচ্ছে প্লাস, মানে এটা হচ্ছে ইন্ডাকটিভ, এটা হুম। ইন্ডাকটিভ, এটা ক্যাপাসিটিভ ক্যাপাসিটিভ। হলে হবে না, মানে তিনটেকেই তোমার ইন্ডাকটিভ হতে হবে। তখন বলা হয় the impedances of three phases are equal both vectorially and arithmetically. এটাকে বলা হয় ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং। থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের একটা ফেজের ইম্পিডেন্স এত, আর একটা ফেজের ইম্পিডেন্স এত, এত ফেজের ইম্পিডেন্স এত, ওরকম একটা ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং এ সেটা হচ্ছে আমার এটা, ধরে স্টার বা ডেল্টা আছে, যাই হোক ডেল্টা হতে পারতো। এখানে আমি ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিলাম, কিরকম? একটা ভোল্টেজ V1 = Vm sin ωt, আর একটা V2 Vm sin ωt -120 ডিগ্রি, আর একটা ভোল্টেজ V3 বা V RYB বলো, RYB, and VB = Vm sin ωt -240 ডিগ্রি or ωt sin 120 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? তাহলে sin থিটা + 120 ডিগ্রি, then theta -240 ডিগ্রি or +120 ডিগ্রি, যাতে তিনটে ফেজের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স 120 ডিগ্রি। এটাকে বলে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই। তার মানে তিনটে সাপ্লাইয়েরই যদি আঁকি, তাহলে এটার VR, এটা VY, আর এটা VB। তাহলে এদের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত? এর পিক 120 ডিগ্রি, রাইট? তাহলে এর পিক গুলো যদি সমান হয় আর 120 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্সে থাকে, তখন সেটাকে বলা হয় ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই। তাহলে when balance three phase supply is fed to the balance three phase winding of three phase induction motor, then a rotating magnetic field will produced, and it will rotate the air gap of the induction motor at a constant speed called synchronous speed, given by
ns equals to 120 f by p, where 120 is a constant, f is the কত, এই এখানে দেখাচ্ছে সাইকেল পার সেকেন্ড, এই নেম প্লেটে 50, আর p is the total number of poles। সেখানে আমি এটা নিজের মুখে বলে দিয়েছি এটা 4 হয়, বাট হাউ টু ক্যালকুলেট দিস 4? তাহলে এর সিনক্রোনাস স্পিড হচ্ছে এত, আর মেশিনটা কত স্পিডে রোটেট করছে কেউ বলতে পারবে? এই মেশিনটা কত স্পিডে রোটেট করছে নেম প্লেট দেখে বলা যাবে কত স্পিডে রোটেট করছে? হোয়াট ইজ দ্য রোটেশনাল স্পিড অফ দ্য মেশিন? স্যার 1410 RPM। 1410। আবার বলেছি যে this 1410 RPM is slightly less than the synchronous speed ns given by 120 p f by p, right? For the time being আমি অ্যাজিউম করছি এই 1410টা তো সিনক্রোনাস স্পিডের ভেরি ক্লোজ, এইটাই যেন সিনক্রোনাস স্পিড অ্যাজিউম করছি। তাহলে 1410 ইকুয়ালস টু 120 f by p, রাইট? তাহলে এখান থেকে পিটা ক্যালকুলেট করো, কত হয় দেখো তো। p ইকুয়ালস টু 120 ইন্টু 50 ডিভাইডেড বাই 1410, কত হয় p? করেছো? স্যার 4.255 এরকম হয়। তার মানে আসলো 4.25 ইত্যাদি। কিন্তু একটা মেশিনসের পোল ক্যানট বি এ ফ্র্যাকশন, তাহলে এর নিয়ারেস্ট ইভেন ইন্টিজারটা নেব। সো দ্য টোটাল নাম্বার অফ পোলস ইজ 4। যদি 3.8 আসতো তাহলেও আমি এটাকে সেভ। ক্লিয়ার? হুম। This is how the number of poles of three-phase induction motor is calculated if these parameters are given. The number of poles হচ্ছে 4। এটা একটা ব্যাপার। আর একটা আসলে যে রোটর বার whether it is parallel to the each other, right? সেই ছবিটাতে ব্যাক করছি। দেখো এই যে রোটরের বারগুলো প্যারালাল টু ইচ আদার, কিন্তু আমরা লিখেছিলাম না, এবং সত্যি দেখা যাচ্ছে প্যারালাল না। এটাকে বলা হয় স্কিউইং রোটর বার, SKEWIING, স্কুইং রোটর বার। এটাকে বলা হয় স্কুইং রোটর বার, and it is done to prevent the cogging of the induction motor। ভালো করে শুনবে, cogging, COGGING, cogging। cogging কি? It is a phenomena for which the induction motor refuse to take a start even balance three-phase winding is fed across the balance three-phase winding। এটা এমন একটা ফেনোমেনা, এটা যদি স্কুলের ইন্ডাকশন মোটরে ঘটে তাহলে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং এ ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিলেও মোটর স্টার্ট করে না, রাইট? কারণটা কি? দেখো এই যে রোটরটা, খুব ভালো করে বুঝবে এটা আর কি, এই যে রোটরটা এ কোথায় ইনসার্ট হবে? এই যে রোটরটা এ কোথায় ইনসার্ট হবে? এই যে রোটরটা ইনসার্ট হবে এই জায়গাটাতে। ক্লিয়ার? এই স্টেটার হাউসের হ্যাঁ মধ্যে রোটরটা যাবে। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? এইবার এর মধ্যে রোটরটা গেছে, ওই রোটরটা, এবার দেখো এই রোটরের যে টিপ, এটাকে বলে স্টেটার টিপ। এই দুটো এই যে কালো দাগের মাঝখানে
এই কালো দাগগুলো তো হচ্ছে স্লট, এখানে কন্ডাক্টর ঢুকিয়ে দিয়েছে আর কি, রাইট? তাহলে দুটো কালো দাগের মাঝখানে যে মেটেরিয়াল পোর্শনটা, রাইট, মানে আমি যদি তাহলে এইভাবে আঁকি, এই এরকম আছে এটা, তার মানে এইটা হচ্ছে কালো দাগ, আর এখানে মেটেরিয়াল রয়েছে, আবার এখানে বাকিটাতে টিপ রয়েছে। তাহলে এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এইটা, এই সরি ওই সেই বসে গেল ওখানে, এই যে মানে মেটেরিয়াল পোর্শন যেটা, এখান থেকে ইনসার্ট করে দিলাম। তাহলে যখন ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ওয়েন দ্য স্টেটর কয়েল, এখানে স্টেটর কয়েল দেখাচ্ছে, ওয়েন দ্য স্টেটর ওয়াইন্ডিং ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং ক্যারিজ কারেন্ট, রাইট? তাহলে এই স্টেটরের কোর ফ্লাক্স জেনারেট হবে, সেই ফ্লাক্সটা রোটরে কাট করবে, সেখানে রোটরটা রয়েছে। এবার ওই রোটরটার কথা ভাবো, তাকে যদি এখানে ইনসার্ট করি, আর যদি রোটরের ওই বারগুলো প্যারালাল হতো, তাহলে এর সঙ্গে অ্যালাইন হয়ে যেত। তার হ্যাঁ মানে স্যার। rotor teeth and stator teeth and rotor bar may be in aligned condition at some condition, at some Yes. position, Yes, right? sir. হুম। এইবার এখান থেকে ফ্লাক্স জেনারেট করছে, যে ফ্লাক্স জেনারেট করে সে হচ্ছে এন পোল, টার্মিনেট করবে কোথায়? এস পোল ইন্ডুসড হবে রোটরে, Yes. Yes. রোটর বার এস পোল ইন্ডুসড হবে, এবং তারা যদি পাশাপাশি মুখোমুখি পড়ে যায়, তাহলে দ্য এন পোল অ্যান্ড এস পোল উইল অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার. So there will be magnetic locking, so the rotor will refuse to take a start. Clear? এইবার যেই Yes. আমি রোটরের বারগুলোকে প্যারালাল করিনি, তাহলে ওই অ্যালাইনমেন্ট পোর্শনটা খুব কম, তার ফলে একটু লকিং হলেও ওটা মোটরের স্টার্টিং টর্ক ওভারকাম করে দ্য মোটর উইল টেক স্টার্ট। আমাকে আবার বলতে হবে না? ঠিক আছে, বলো চিন্তা করে। স্যার ওই অ্যালাইনমেন্ট হলো, তারপরে হ্যাঁ। ওই ওই পার্টটা আরেকবার বলবেন? হ্যাঁ, ওই যেই অ্যালাইনমেন্ট হলো, রাইট, অ্যালাইনমেন্ট অবস্থা বিয়ারিং এ সাপোর্ট করে রয়েছে। স্যার স্যার একটু ফোনটা মনে লক হয়ে গেছে। এক মিনিট, বলছি অ্যালাইনমেন্ট অবস্থায় আমি ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিয়েছি, রাইট? Okay, স্টেটর কারেন্ট করছে, স্টেটর ফ্লাক্স জেনারেট করছে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তার মানে ওই অ্যালাইন অবস্থাতে এখানে আমি থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিয়েছি, ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই, তার ফলে স্টেটারে কয়েল দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে, স্টেটার ফ্লাক্স তৈরি করছে, তাহলে স্টেটারের কোর দিয়ে ফ্লাক্স বেরোবে, বেরে রোটরকে কাট করবে, সেই ফ্লাক্সটা রোটর কন্ডাক্টরকে কাট করবে, ভোল্টেজ ইন্ডিউসড হবে, তারপরে মোটর ঘুরবে, সেটা আমি পরে আর ভালো করে এক্সপ্লেন করব। এবার স্টেটার থেকে যে ফ্লাক্সটা বেরোচ্ছে, তাহলে স্টেটারের টিপটায় এন পোল তৈরি হবে, যেখান থেকে ফ্লাক্স এমার্জ করে, আর হ্যাঁ স্যার। রোটরের যে বারে যেখানে ঢুকছে মুখোমুখি রয়েছে, সেখানে এস পোল ইন্ডিউস করবে, হ্যাঁ স্যার। এন আর এস পোল ম্যাগনেটিক্যালি পুল একটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে, হ্যাঁ স্যার। the stator core and rotor bar will be locked due to magnetic attraction of N pole and S pole. ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে স্যার। It will refuse to take a start. This phenomena is called cogging. তোমরা এটা যখন থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর পড়বে আরো ডিটেলসে পড়বে আর কি, রাইট? এইবার যদি আমি ওই যে স্ক্রিন করতে বাধ্য, উফ, হ্যাঁ, এইবার রোটরটাকে দেখো যে স্ক্রিন করেছি, এই যে স্ক্রিন করেছি, তাহলে স্টেটার টিপ গুলো এরকম ভার্টিক্যাল, রাইট? তারপরে দেখো অ্যাট্রাকশনের চান্স ইজ ভেরি লেস, যদি অল্প স্বল্প কিছুটা পোর্শনে অ্যাট্রাকশন হয়েও থাকে, দ্যাট উইল বি ওভারকাম ডিউ টু স্টার্টিং টর্ক অফ দ্য থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। ক্লিয়ার? ওকে স্যার। হ্যাঁ, আর কি বাকি রইলো এর মধ্যে?
মানে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বেসিক্যালি কেন ঘোরে, আমি এখানে তো ডিটেলসে বোঝানোর স্কোপ নেই, তবে জাস্ট একটা ব্রিফ আউটলাইন দিয়ে দিচ্ছি। হোয়েন ব্যালেন্স থ্রি ফেজ voltage is applied across the balanced three-phase winding of three-phase induction motor, a rotating magnetic field will be produced. এটা তোমরা প্রুভ করবে আর কি, বা করেছো কি ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে? স্যার ফার্স্ট ইয়ারে ছিল, সেকেন্ড সেমিস্টারে, বাট ওগুলো ক্লাসে পড়ানো হয়নি, কিন্তু হ্যাঁ, সিলেবাসে ছিল। কিন্তু এটা কিন্তু খুব অন্যায়, মানে এটা তখন কি এই করোনা ছিল কি কোনটা স্যার? সেই হ্যাঁ স্যার, সময়টা? হ্যাঁ স্যার, করোনা, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমাদের স্যার, সেকেন্ড করোনা ছিল, সেমিস্টারে করোনা ছিল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আরে এটা পড়াবে না এটা হয় না, মানে করোনার জন্য পড়ানো হয়নি, মানে ওটা প্রুভ করে যায়। তার মানে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং এ ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিলে একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়। রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ধরো এটা আমার একটা ম্যাগনেট আছে, এটা এন পোল, এটা এস পোল, তাহলে এখান থেকে বেঁকে গেল, সরি, এটা আমার একটা ম্যাগনেট, এটা এন পোল, এটা এস পোল, তাহলে লাইন্স অফ ফ্লাক্স বেরোবে। তাহলে ম্যাগনেটটা যদি স্টেশনারি থাকে, তাহলে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও স্টেশনারি। এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে যদি ম্যাগনেটটাকে ধরে ঘোরাও, তাহলে এই ফিল্ডটাও রোটেট করবে। তাহলে এই ম্যাগনেটটা যে সময় ঘুরছে, সেই অবস্থায় আমি বলবো ওটা একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে। ঠিক সেই একই কনসেপ্ট। তার মানে আমি যদি ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই, ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং অফ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে দিই, তার রেজাল্ট হচ্ছে একটা এন পোল আর একটা এস পোল, এরকম একটা ফ্লাক্স যেন ঘুরছে। কোথায় ঘুরছে? এক মিনিট দেখো, কোথায় ঘুরছে, কোথায় ঘুরছে, এক মিনিট দেখো, এই যে এই ডটেড এই এয়ার গ্যাপের মধ্যে, sorry, এখানে ঘুরছে। সরি সরি সরি, একটু বেশি বেশি, এক মিনিট দেখো। হ্যাঁ, তার মানে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এখানে রোটেট করছে। এখানে কি রয়েছে? রোটর। আমি অ্যাজুম করে নিচ্ছি ফর দ্য টাইমিং যে রোটরেও ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং আছে, অ্যাজুম করছি। তাহলে সেই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সেই ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং থ্রি ফেজ তাকে কাট করছে। তার ফলে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ভোল্টেজ তৈরি হবে। এইবার ওই থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিংটাকে যদি ক্লোজ সার্কিট করে দেওয়া হয়, তাহলে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ কারেন্ট হবে, ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ফ্লাক্স হবে, তার কম্বিনেশনটা হবে আর একটা রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড। বোঝা গেছে? হ্যালো? স্যার আরেকবার বলুন। When balanced three-phase voltage is applied across the stator of balanced three-phase winding, a rotating magnetic field will be produced, which will rotate in the air gap at a constant speed called synchronous speed, given by 120 F by P. This rotating flux will cause the rotor conductors. If we assume the rotor has also balanced three-phase winding, then balanced three-phase voltage will be induced in the rotor winding. If this rotor winding are made closed circuit, then balanced three-phase current will be produced. It will be produced a balanced three-phase flux, right? And the resultant is that it will once again produce a rotating magnetic field. That is, there are two rotating magnetic fields. One, stator produced rotating field and rotor produced rotating field. These two rotating flux will interact with each other. আর আমরা জানি যে কোনো দুটো ফ্লাক্সের ইন্টারাকশন হলে টর্ক হয়। কেন হয় বলতে পারবে? আমি পরে আসবো। ধরো এটা আমার একটা লাইনস অফ ফ্লাক্স, রাইট? এইভাবে আরেকটা ফ্লাক্সকে কাট করছে, পারপেন্ডিকুলারও হতে পারত, আমি অ্যাজুম করছি পারপেন্ডিকুলারই কাট করছে, সুবিধা হবে। এটা একটা ফ্লাক্স, আর একটা ফ্লাক্স একে এভাবে কাট করছে, রাইট? এ খুব স্ট্রং,
এর থেকে, তাহলে রেজাল্ট্যান্টটা কি হবে? এই জায়গাটাতে ফ্লাক্সটা এরকম একটু বেঁকে যাবে, বিকজ দ্য লাইন্স অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ইজ ইলাস্টিক ইন নেচার। ক্লিয়ার এটুকু? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এইবার লাইন্স অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের প্রপার্টি হচ্ছে ইট উইল অলওয়েজ ট্রাই টু অকুপাই ইন দ্য মিনিমাম রিঅ্যাক্ট্যান্স পাথ। তার ফলে এখানে ফিরে আসতে চাইবে, যেন একটা রাবারের স্টিপকে তুমি এরকম ছিল, এরকম জোর করে টেনে ধরে রেখেছো আর কি, ইলাস্টিক নেচার, তাহলে আবার এখানে ফিরে যেতে চাইবে, রাইট? তার ফলে এখানে একটা ফোর্সড এক্সপিরিয়েন্স হবে। সেই ফোর্স কার রেসপেক্টে যাচ্ছে, সেই সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স দিয়ে গুণ করলে আমরা টর্ক পাই। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য বেসিস অফ দ্য ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। তোমার আমি আঙুলটা দেখাতে পারছি না, এই আঙুলটা দিয়ে যদি কারেন্ট যায়, এটা দিয়ে যদি ফ্লাক্স যায়, তাহলে তার ভার্টিক্যালি হবে ফোর্স। এটা দিয়ে ফ্লাক্স, এটা দিয়ে কারেন্ট। কারেন্ট মানে কি? ফ্লাক্স। তার মানে একটা ফ্লাক্সকে ইন্টারাক্ট করছে, ইন্টারাক্ট করলে ফ্লাক্সের ডিস্টরশন হয়, ফ্লাক্সের ডিস্টরশন হয়, আর এই আগের জায়গায় যেতে চায়, তার জন্য তুমি এই থামে ফোর্সটাকে ডিরেক্ট করো। ক্লিয়ার? তার Yes, মানে sir. দুটো ফ্লাক্স ইন্টারাকশন হলে একটা ফোর্স ডেভেলপড হবে। এইবার সেই ফোর্সটাকে যদি আমি কোনো একটা সেন্টার থেকে ডিস্টেন্স দিয়ে গুণ করি, তাহলে টর্ক পাবো। এইভাবেই তো ডিসি মেশিনে টর্ক হয়। আর্মেচারে যে টর্ক হয়েছিল, আমি কি করে দেখিয়েছিলাম? ধরো এটা আমার আর্মেচার ছিল, এখানে ক্রস কারেন্ট ছিল, দুটো দিয়ে দেখাচ্ছি, রাইট? এখান দিয়ে ফিল্ড ফ্লাক্স আসছিল, এটা ছিল আর্মেচার কারেন্ট, রাইট? তাহলে ডিরেকশন অফ কারেন্ট, ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স কিসে আছে? আর্মেচারটা এরকম ছিল, এখানে আর্মেচার কয়েল ছিল, তাহলে ডিরেকশন অফ কারেন্ট ছিল এটা, ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স ছিল উপর থেকে নিচে, আমার মোবাইলটার উপরে। এখানে একটা পিন যদি ফুটিয়ে দিই, তাহলে পিনটার ডিরেকশনটা হচ্ছে ডিরেকশন অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স, তাহলে একটা একটা 90 ডিগ্রি তার হলে তাহলে একটা ফোর্স ডেভেলপড হবে, রাইট? এখানে একটা ফোর্স ডেভেলপড হবে। সেই ফোর্সকে যদি সেন্টারের এই ডিস্টেন্স দিয়ে গুণ করি, তাহলে পাবো টর্ক। তাহলে এখানে ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স, এখানে ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স, এখানে ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স, আলটিমেটলি উইল গেট এ রোটেশন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। বাকিরা Yes, sir. জাস্ট এভাবেই হয় আর কি। তার ফলে ওই থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে এই ব্যালেন্স থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিলে অটোমেটিক্যালি ঘোরা শুরু করে। ক্লিয়ার? এইবার রোটরটা ঘোরা শুরু করলো, রাইট? স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি যে আমার আজকে একটু ইমার্জেন্সি আছে, আমি আসলে আর ক্লাসটা করতে পারছি না। তো স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা যদি একটু নিয়ে নেন খুব ভালো হয়। ঠিক আছে, ক্লাস তো শেষই বলতে পারো আর কি। ঠিক আছে, না আসলে আসলে স্যার আমার ট্রেন আছে, তো আমাকে না আর না 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 10-15 মিনিটের মধ্যে বেরোতে না, হবে। না, ঠিক আছে, তুমি বেরিয়ে যাও। ক্লাস ওকে শেষ, স্যার। ক্লাস শেষ ওকে হয়ে স্যার। গেছে। আমি থ্যাংক ইউ স্যার। এডিশনাল বলছি আর কি। ওকে স্যার। হ্যাঁ, এবার কে বলছিলাম জানো, বলো তো? উম, হ্যাঁ, এইবার টর্কের জন্য রোটরটা ঘুরতে শুরু করলো, ঘুরতে 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 একটা স্পিডে পৌঁছে গেল। সেই স্পিডটাকে আমি কি স্পিড বলছি? 1410 RPM। ক্লিয়ার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে স্যার। বলছি যে ওই ইন্ডাকশন মোটরটা রোটরটা ঘুরতে ঘুরতে যখন একটা স্পিডে গিয়ে স্টেবল হয়ে গেল, সেই স্পিডটা কত? ফুল লোডে চলছে আর কি, সেই স্পিডটা আমার নেম প্লেটে যে স্পিডটা দিয়েছি 1410, হ্যাঁ স্যার। রাইট? তাই তো? এইবার হ্যাঁ আমার স্যার। যদি 4 পোল মেশিন হয়, তাহলে আমার সিনক্রোনাস স্পিড কত? NS ইকুয়ালস টু 120 ইন্টু F 50/4। 50/4 মানে 1500। হুম। 1500, রোটর ঘুরছে 1410, ঠিক? তাহলে ফিল্ড ঘুরছে 1500 RPM এ, রোটর ঘুরছে 1410, তাহলে দেয়ার ইজ এ রিলেটিভ স্পিড বিটুইন দ্য রোটেটিং ফিল্ড অ্যান্ড রোটর কন্ডাক্টর। একটা রিলেটিভ মোশন রয়েছে।
কি হ্যাঁ স্যার। এই রিলেটিভ মোশনের জন্য ফ্লাক্স কাটিং হচ্ছে, রোটরে ভোল্টেজ ইনডিউসড হচ্ছে, রোটরে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, ফ্লাক্স হচ্ছে, টর্ক সবসময় কন্টিনিউয়াস টর্ক হয়ে যাচ্ছে। এইবার তুমি অ্যাজিউম করো রোটরের স্পিডটা বাড়তে 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 1500 হয়ে গেল, রাইট? তাহলে রোটেটিং ফিল্ডেরও যা স্পিড আর রোটর কন্ডাক্টরেরও সেই স্পিড। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? তাহলে কি রোটরের যে কন্ডাক্টর গুলো আছে, যে ব্যালেন্স থ্রি ফেজ ওয়াইন্ডিং, সেই কন্ডাক্টরকে কি রোটেটিং ফ্লাক্স কাট করবে? দুটো না একই স্যার। স্পিডে ঘুরছে, তাহলে কি কোনো ভোল্টেজ ইনডিউস হবে রোটর কন্ডাক্টরে? না স্যার। তাহলে কোনো কাপিং হবে? না স্যার। কোনো ফ্লাক্স হবে না স্যার। না। তাহলে দুটো ফ্লাক্সের ইন্টারাকশনের কোনো প্রশ্ন নেই, না। টর্কের কোনো প্রশ্ন নেই। হুম, দ্যাট ইজ হোয়াই অ্যান ইন্ডাকশন মোটর ক্যানট রান অ্যাট সিনক্রোনাস স্পিড। সব সময় একটু রিলেটিভ মোশন থাকতে হবে যাতে রোটেটিং ফিল্ডটা রোটর কন্ডাক্টরকে কাট করে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওই জন্যই ইন্ডাকশন মোটর স্লাইটলি লেস দেন সিনক্রোনাস স্পিডে ঘোরে 5%। স্লিপ কি? ns মাইনাস nr বাই ns। nsটা সিনক্রোনাস স্পিড, সরি, nsটা সিনক্রোনাস স্পিড, সরি, nsটা সিনক্রোনাস স্পিড, nrটা হচ্ছে রোটর স্পিড 1410 ডিভাইডেড বাই ns। তার মানে 1500 বিয়োগ 1410 ডিভাইডেড বাই 15, এটা হচ্ছে 0.042 পয়েন্ট পয়েন্ট 0.425% স্লিপ। তার মানে এই রিলেটিভ স্পিডটা থাকতেই হবে, মানে তুমি ইচ্ছে করলেও ওকে সিনক্রোনাস স্পিডে ঘোরাতে পারবে না। ক্লিয়ার? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। এই তাহলে এসি মেশিনের আর কিছু প্রশ্ন আছে কি? থাকলে বলো। হ্যালো, আর কিছু প্রশ্ন আছে কি? এই কথা বলছি না, দেখো। স্যার আমার নেই, এবার বাকিদের আমি জানি না। না স্যার, নেই। হ্যাঁ, এইবার আমি যেটুকু আর একটুখানি বলার ছিল সেটা হচ্ছে ওই তোমার এই, সরি, ডাক্ট কি করে প্রোভাইড করে আর কি। ছবিটা বুঝতে না। এই ডিসি মেশিনে আমরা বলেছিলাম না যে কোনো ডাক্ট প্রোভাইড করা আছে কিনা, খেয়াল আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যালো? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আমরা এই রোটরটাকে, এই ডিসি মেশিনের এই রোটরটাকে স্টাডি করেছি, রাইট? এটাকে স্টাডি করেছি। এটা হচ্ছে একটু বড় মেশিন। এরকম ডাক্ট থাকলে এরকম কাটা কাটা থাকে যায়, কাটা 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 কাটা। তার মানে এখানে কুলিং টেবে ঝাড়ায়, এর ভিতরের দিকে কন্ডাক্টর গুলো রয়েছে আর কি, রাইট? এর ভিতরের দিকে কন্ডাক্টর রয়েছে, তার ফলে হাওয়াটা পাস করে ভালো, কুলিংটা বেটার হয়। ক্লিয়ার?
আমরা বলেছিলাম যে whether ducts are provided, width of the duct, এইটা হচ্ছে সেই width of the duct। কিন্তু এই মেশিনটাতে যেহেতু স্মল মেশিন, এর যে টেম্পারেচার রাইজ হয় এমনি কুলিং হয়ে যায়। ডাক্ট করতে গেলে তো এক্সপেন্স খরচা করতে হয়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তোমাদেরকে এই ব্রাশ হোল্ডার টোল্ডার বলা হয়েছিল ডিসি মেশিনে? হ্যাঁ হ্যালো। স্যার, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, আগের হ্যাঁ দিন স্যার, বলেছিল। বলা হয়েছিল। হ্যাঁ। ওই যে তোমার ওই দেখো, ওই যে আন্ডার কাট মাইকা দেখা যাচ্ছে, এই দেখো, এই যে আন্ডার কাট মাইকা দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই দেখো ভিতরে একটু কাটা হ্যাঁ ঢুকানো হ্যাঁ রয়েছে। হ্যাঁ 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 এটা হচ্ছে আন্ডার কাট মাইকা, এটা বড় মেশিন। আর রকার আর্ম যেটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে এটা গিয়ে এইটা হচ্ছে সেই আর্ম, এর সঙ্গে এই ব্রাশ গুলো অ্যাটাচ থাকে। এখানে মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে ব্রাশ গুলো অ্যাটাচ থাকে। এইটাকে যদি নাট বোল্ট লুজ করে ঘোরানো হয়, তাহলে এই পুরো অ্যাসেম্বলিটা ঘোরানো যায়, ব্রাশটাকে শিফট করা যায়, এ পাশে নেওয়া যায়, এ পাশে নেওয়া যায়। তাহলে এইটাকে বলা হচ্ছে ব্রাশ রকার আর্ম। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তাহলে এই অবধি থাকুক। তোমাদের যদি কিছু কোশ্চেন থাকে তোমরা বলো, আর আমি একটা দুটো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে পারি। তোমরা সেদিন যেটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ আর্মেচার, দুই রকম আনসার এসছে। একটা হচ্ছে ওই যেটা হয় আর কি, যে টর্ক তৈরি করে, মোটর হলে, জেনারেটর হলে কারেন্ট সাপ্লাই করে। আর কেউ কেউ লিখেছিল যে প্রোভাইডস এ লো রিল্যাক্টেন্স পাথ ফর দ্য ফিল্ড ফ্লাক্স। দুটোই ঠিক, কিন্তু আনসারটা এইভাবে দেওয়া উচিত। দেখো, আর্মেচার কন্টেন্স আর্মেচার কোর অ্যান্ড আর্মেচার ওয়াইন্ডিং। ক্লিয়ার? তার মানে আমি বলতে পারি যে ফাংশন অফ আর্মেচার ইজ টু হোল্ড দ্য আর্মেচার কন্ডাক্টর। ক্লিয়ার? তাহলে আর্মেচার না থাকলে আর্মেচার কন্ডাক্টর গুলোকে কোথায় প্লেস করতে? এক, it will provide a low reluctance path for the field flux, যেটা অনেকে কেউ কেউ লিখেছো আর কি। তার মানে এটা আমার ডিসি মেশিনের এল পোল, এটা ডিসি মেশিনের এস পোল, এখানে আর্মেচারটা রয়েছে, তার মধ্যে কন্ডাক্টর রয়েছে, তার মধ্যে কন্ডাক্টর রয়েছে। এবার এখান থেকে লাইনস অফ ফ্লাক্স আসছে। এই কন্ডাক্টর গুলোকে যদি তুমি একটা উডেন ব্লকের মধ্যে স্লট কেটে কেটে বসাতে, রাইট, তাহলে যে ফ্লাক্স হতো, একটা ম্যাগনেটিক মেটেরিয়ালের মধ্যে বসিয়েছো কেটে, স্লট কেটে, তাহলে ফ্লাক্সটা অনেক বেশি। তার ফলে এই পাথ ফ্লাক্সটা একটা লো রিল্যাক্টেন্স পাথ পায় ইন বিটুইন টু মেইন পোলস। ক্লিয়ার? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তার মানে ফার্স্ট হচ্ছে, as usual for a motor it will generate torque that will be used for driving the load. For a generator it will circulate current to the external load, right? This is the main function of motor and generator. But armature rotates, torque produced, load is rotating. For generator the voltage will be induced across the armature terminal. These points are okay. But on the other hand, the armature holds the armature conductor and it will provide a low reluctance path for the field flux. Right? তাহলে এই অবধি রইলো। কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে এক একটা পাঠিয়ে দিও। তাহলে এখানটায় রাখছি। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে।